بات ختم ہو گئی عمر بھائی، چل رہی ہے ابھی؟ یہ پٹی ڈراپ ہو پٹی گیا گئی ہے۔ انہوں وہ آواز مارن لگ گیا جہاز میں۔ یہ اصل بات ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا آپ کو یہ چلانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ فیس بک پہ ہوا کرتے تھے، وہاں سے بھاگے تھے، واٹس ایپ پہ آئے تھے، واٹس ایپ پہ بھاگے تھے، ٹک ٹاک پہ آئے تھے، اب ٹک ٹاک سے بھاگ کے ٹویٹر پہ جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں ہم پیچھے پیچھے ہیں۔ نہیں تو مطلب کچھ اتنا لمبی بات کی کچھ بھی طے نہیں ہوا نہیں، کہ وہ کیا؟ بندہ نیا تھا، سن رہے تھے کہ شاید کوئی ان کے درمیان بات طے ہو جائے، تو بات تو جس طرح نعیم بھائی کہہ رہے ہیں مجھے بھی اندازہ تھا کہ بات تو طے نہیں ہوگی۔ بس عامر بھائی ہارڈ ٹویٹر سپیس کیڑی ہے؟ اسلام بنام قادیانیت کیسر احمد راجہ نے ہے۔ تسی مینوں شیئر تے کرو ذرا، تاکہ اگر کوئی انہوں ایسی کتے شیئر کریں۔ سپیس اتوں شیئر چک کے نا، اتوں لنک چک کے تے واٹس ایپ تے شیئر کر دیو، تاکہ اگر کوئی سپیس اوپن ہونی ہے میں ڈائریکٹلی تانوں فارورڈ کر دیا، تاکہ جے اگر اتنے کوئی ڈبیٹ چلتی ہے تو میں سارے نوں آواز مارنا کہ ادھر آؤ۔ اچھا طارق چوہان صاحب دیکھ لیں، میں نے جس وقت اس نے مسلمات کی بات شروع کی تھی نا، تو میں نے اسی وقت دیکھا تھا اس سے آگے بات جانی نہیں ہے۔ پپو ہنستا ہے، مخ دیکھ لیں، یہ میرا تجربہ ہے، اور جانی بھی نہیں ہے اس سے آگے بات۔ نہیں، اصل بات ہے کہ میں نے بھی یہ کوشش کی میں تھی اس 2 طرح۔ گھنٹے خود اسے جھگڑا کر کے آیا ہوں نا اس مجھے بات پر، میں تجربہ اور نہیں احمد تھا نذیر کیونکہ مجھے بھی نہیں 2 تھا گھنٹے تجربہ۔ ہمارا اسی پر مسلمات پر ہی جھگڑا رہا ہے۔ بات موضوع پر طے کرنا کوئی نہیں مسئلہ، ہاں، مسلمات پر آ کے بات بگڑ جاتی تھی اس کی۔ یہ اعظم سیفی سے میری ہوئی تھی، تو وہ اسی پہ بحث کرتا رہا، وہ فلانا ہے، یہ وہ جو اصل بات کرنی تھی وہ بیچ میں رہ جاتی۔ اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسی پہ آپ بحث کرتے ہیں تو اتنا وقت تو نہیں ہوتا سارا دینی آدمی بیٹھا رہے۔ یہ تو گھنٹہ 1.5 کیا، 2 گھنٹے، 2 دن لگا رہتا ہے۔ یہ فضول وقت اب ضائع ہے اس کے بعد اس سپیس کے بعد اس نے 2 دن اپنی براڈ پہ یہ رولا رکھنا ہے۔ ہاں وہی نا، اور دونوں سائڈیں کہیں گی ہم نے اس کو بھگا دیا، وہ کہے گا ہم نے اس کو بھگا دیا۔ یہ مرزائی ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے بیسٹ طریقہ جو مجھے سمجھ ہے نا، جیسے آپ اور ہم اور عامر نذیر صاحب جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کوئی حوالہ لے کر اس کے اوپر، وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ مسلمات کے اوپر ہی 2 گھنٹے لگا کے نکلتا کچھ بھی نہیں۔ مسلمات طے ہی نہیں کرتا، یہ سیدھی ایک جھگڑتا رہتا ہے ان پہ، وہی نا، یہ جیسے جھگڑتا بات ہے رہتا ہے ان پہ۔ معین ایک بات مثلا آپ پیش کر رہے ہیں، ہاں اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں بھی ربط کلام کیا کہہ رہا ہے، اس میں سے کیا ہاں، نکل رہا ہے، اس پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ اس کو آپشن دے، جدھر سے مرضی والا پیش کرے، ہاں قبول کرنا ہے ہاں ٹھیک وہی ہے، نا، کہ نہیں ہاں قبول کرنا چھوڑ دیں بھائی، ہماری میں سے مانتا ہی نہیں، میں یہ بات بالکل، مانتا ہوں، دوسری بات پیش کر دیں میں اس کو مانتا ہوں۔ ہاں یہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، یہ صرف ایسے فضول وقت کا ضیاع۔ اور مزید اگر 2 گھنٹے آپ دیکھیں تو یہ رگڑا لگا رہے گا، لسی میں مدانی رہے گی، اس سے آگے مسلمات اس کے نہیں ہاں جاتے، بالکل یہیں پہ رہیں گے، ہاں ریپیٹ کرتے رہیں گے وہی باتیں۔ کرتا رہے گا ریپیٹ سے، ہاں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بڑی دفعہ چیک کیا ہم نے جی۔ ہاں، نہیں مجھے بھی اندازہ ہو گیا، اس لیے میں مرزائیوں کے ساتھ خام خواہ الجھتا نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، اور پھر آپ سارا کچھ آپ ان کے سامنے ثابت کریں گے نا، وہ پھر زیرو پہ آ جائیں گے، پھر وہی والی شروع کر دیں گے بات۔ السلام علیکم۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا گنڈا پیر صاحب، آپ سے سوال ہے، جی جی، احمدیوں کے کیا مسلمات ہونے چاہیے آپ کے حساب سے؟ کیا سوال کیا پیر اسکانی بھائی آپ نے؟ میں نے سوال یہ کیا کہ احمدیوں کے کیا مسلمات ہونے چاہیے؟ دیکھیں میرے مطابق تو ان کو سب مرزا قادیانی کی تحریرات، خلفاء کی تحریرات، یہ تو 2 لازم ہیں، کیا پھر سے؟ اور مرزا قادیانی صاحب کی اپنی تحریرات، جو ان کی جی کتب ہیں، جو تحریرات ہیں جہاں بھی موجود ہیں، چاہے جی اخبارات میں ہوں، چاہے رسائل میں ہوں یا کتب میں ہوں،
اس جی کے بعد ان کے خلفاء کی تحریرات ہیں جی یا مرزا صاحب کے صحابہ کی تحریرات ہیں. اس یہ کے بعد سب ان کی نیچے آ کے نچلا طبقہ جو ہے نا، جو علماء آ گئے ہیں، جو مربی آ گئے ہیں، ان کو بے شک چھوڑ دیں ہاں ان کی ٹھیک. تحریرات کو. مزید قرآن و حدیث ان کے جی مسلمات ہونے چاہیے یا نہیں؟ نہیں ہے، نہیں. تو پھر کیوں آپ بات کر رہے ہیں اس سے، کس سے؟ احمدیوں سے؟ کس بات پہ؟ کوئی بھی بات کیوں کرتے ہیں؟ کس بات پہ؟ کوئی بھی بات، مناظرہ کس بات کا ہے؟ مناظرہ ان کے مسلمات پر ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم دلیل جہاں سے دیں گے وہ. مسلمات اس کو کہتے ہیں جو اس کو مانتا ہے. ایک یہودی ہے مثال کے طور پر، عیسائی ہے، اس کے لیے انجیل اس کے مسلمات میں ہے، آپ کہتے نہیں انجیل تمہارے مسلمات میں نہیں ہے. بھائی قادیانی وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، آپ کہتے نہیں ان کو نکال دو. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے ہماری، 100% غلط بات ہے. ہاں آسمانی صاحب آپ یہ آپ 100% کے درست ہے ہماری بات. یہ نہیں بات عثمان یہ صاحب ہے، غلط کہہ رہے آپ ہیں، یہ یہی کہہ بات سکتے ہیں، اس ڈسکشن میں بھی ہو رہی تھی. یہ بالکل نہیں بات. میں اپنی بات کی دلیل رکھتا ہوں نا پیر اسکانی بھائی، اگر آپ بھائی دلیل جان، سنیں گے تو پھر متفق ہو جائیں گے. میرے بڑے بھائی عمر سے بھی جی جی ہر لحاظ سے بھی بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں کہ تمہارے مسلمات نہیں، بھائی وہ اس کو مانتا ہے، آپ اتنا بھائی ضرور وہ کہہ بھلے سکتے ہیں. مانتا رہے نا، میں اسے قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دوں گا. وہ اگر میں قرآن و حدیث کو اس کے مسلمات سمجھ کر اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دوں گا، تو وہ صاف قرآن و حدیث بات کو یہ میرے کہ مسلمات سمجھ کر صاف بات یہ ہے پھر آپ اس سے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. نہیں دیکھیں نا، میری اس کا بات سنیں نا. جواب، یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا، اس کا جواب اس نے یہی مجھے دیا ہے. جواب دینے تھے طارق چوہان صاحب. نہیں میری طارق بات چوہان سنیں، صاحب میں آپ اپنی جواب بات دے دیں، سوال آپ جواب دے دیں، میری بھی بات سن لیں. میں کہہ رہا تھا یہی بات اس میں جو یہ اس میں جو احمدی تھا اس نے یہی بات کہی ہے کہ میں بھی تو آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے ہاں، والے ہیں. نکالو ان کو تو اپنے پھر مسلمات ہم سے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ قرآن و حدیث، ہم تو آپ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو پھر ہماری بات پھر آپ مانیں کہ آپ مانو نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں آپ لے سکتے کیونکہ آپ تو مطلب گستاخ رسول ہیں. یہ ہمارے مسلمات ہیں. مثلاً کیسے؟ طارق چوہان صاحب تو آپ ہمیں اگر آپ نہیں مانتے نا قرآن و حدیث ہمارے مسلمات، تو ان سے دلیل ہمیں نہ دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں آپ تو کو پھر مانتا حق ہوں، نہیں لیکن ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں یہ پھر کہہ مجھے پیر سکتے کہ ہم اسکانی نہیں بھائی کو مانتے. بات پیر اسکانی بھائی کو جواب دیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے وہ قرآن و حدیث کو ان کا مسلمات نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دیں گے. ہم جو بھی بات پیش کریں گے وہ ان کے جو گھر میں اتھنٹک ہے نا چیز، اس سے کریں گے. ہم ان کو قرآن و حدیث سے کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے. وہ ہمیں اچھا قرآن و حدیث سے دلیل دیتے ہیں تو وہ ہمارے مسلمات ہیں. جی وہ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ان کے مسلمات ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دلیل دیتے ہیں. جب ہمیں ان کو وہاں سے دلیل دیں گے تو یہ جی. بات خود ثابت ہو جائے گی کہ ہم ان کے مسلمات میں قرآن و حدیث کو شامل کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا ہم اس لیے دلیل نہیں دیتے ان کو وہاں سے. ابھی میرے سوال کا جواب دیجئے. جب جی آپ جی ان کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دیں گے تو کیسے آپ ثابت کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ ثابت کر کے دے دیجئے ان بغیر کی اپنی قرآن و کتب میں حدیث یہ سے. چیز موجود ہے، ان کی اپنی کتب سے ثابت کر لیں گے. دکھا دیجئے ان کے کتب سے، بغیر انہوں نے دلیل دیا ہے اس کا نا، کس چیز قرآن کا دلیل دیا ہے، بغیر قرآن کے بغیر دلیل کے بھی دلیل دکھا کے دیں گے. بغیر حدیث کے آپ ثابت کیجئے. بغیر قرآن کے بغیر کسی حدیث کا حوالہ نہیں ہوگا، کوئی حوالہ ایسا نہیں ہوگا. دکھا دیجئے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دکھا دیجئے، دکھا دیں گے نا. دکھا دوں تو پھر وہ دکھا دیجئے نا. بھائی دکھا دوں تو پھر اگلی بات کیا آپ کر اگر لیں. میں ایک حوالہ دکھا نکالوں دیں گا گے، آپ ایک دکھا دیں گے، وہاں پر 10 اور ہیں جن میں دلیلیں دی گئی ہیں، ان کو کیا کرو گے؟ بھائی میں نے جو بات کی ہے نا، میں تو ایک دکھانے کا میں پابند ہوں، میں اپنے دعوے کا ثبوت دینے کا 10 پابند ہوں. دکھانے کا پابند رہے گا طارق تو وہ اس کا دعویٰ ہوگا 10 دکھانے کا، 10 دکھاتا رہے نا. وہی تو بات ہے نا. بھائی آپ تضاد کیسے؟ بھائی بات سنیں نا، تضاد تو پھر بھی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ دکھا دیجئے، چلیں ایک میں مسئلے کو دکھا دوں دیکھ گا. لیتے ہیں. یہ آپ دکھا نے ابھی دیجئے بات بغیر چھیڑی ہے، دکھا قرآن حدیث کے دلیل تو کے کہ دکھا نبی آ دوں گا نا. سکتے ہیں. میں نے کون سا کہا میں ابھی دکھاؤں گا، دکھا دوں گا. یہ میرا آپ سے معاہدہ ہو گیا. یہ والا میں نے پیش کرنا ہے جہاں نہ کوئی حدیث کا والا ہو، نہ اور کوئی چیز ہو، اور یہ بھی ہو کہ نبوت باندھ ہے یا نبی آ نہیں سکتا. آپ دکھا دیجئے. دکھا دیں گے نا. اچھا اصل ہاں بات یہ ہے ٹھیک ہے. کہ یہ لازمی ابھی دکھانا ہے. ڈسکشن ہو رہی تھی نا. نہیں بات یہ ہے
کہ میرے بھائی آپ پتہ ہے کیا ہے بات، آپ اگر یہ کہیں گے کہ آپ کے مسلمات قرآن اور حدیث نہیں ہیں، وہ کہے گا آپ کے بھی نہیں ہیں، آپ بھی نہ مانو. بھئی نہ دے نا ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل، اگر وہ ہمارے مسلمات نہیں مانتا نہ دے تو دلیل اس کی. ٹھیک ہے، تو ہم ٹھیک اس ہے، کے پھر مسلمات عبارتوں نہیں پہ مانتے، بات ہم نہیں ہوگی. دیں گے دلیل. تو پھر عبارتوں پہ بات ہوگی، اکابر کی آپ اپنے اکابر کی عبارتوں کا دفاع کرو، اپنی بھئی جس چیز کو ہم آن کریں گے جس چیز کو ہم اپنے کی حجت تسلیم نہیں کرتے وہ تو ہمیں پیش ہی نہیں کر سکتا نا، کہ یہ حجت ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو جس جس کو ہم چیز کو حجت وہ مانتے ہیں وہ حجت پیش ہمارے لیے کر حجت رہے ہیں نہیں وہ مانتا نا. اس کی آپ مانیں، جس کو وہ حجت سمجھتے ہیں اس سنے کی تو آپ صحیح نا مانیں. طارق چوہان صاحب، جس کو وہ حجت بھی ہم ان کی حجت قرآن و حدیث سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ آپ نہ سمجھیں، ہم انہیں کیوں ان کے لیے وہ حجت تو کے طور پر سمجھتے پیش ہیں نا، کریں؟ وہ تو نہیں بھائی، سمجھتے ہیں وہ نا. آپ کے نہیں سمجھتا، وہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہتے تو ہیں؟ سمجھتے رہے نا. تو آپ بھی سمجھتے رہے، وہ بھی بھئی سمجھتے اسی لیے رہے، میں بات کہہ رہا کیسے ہوں ہوگی؟ کہ وہی نا. بات کیسے بھئی ہوگی پھر؟ بات تو سنے نا پیر اسکانی بھائی، آپ بھی جی سمجھیں وہ بھی سمجھیں. سنے تو صحیح نا. وہ نہیں سمجھتا تو اسے نہیں چاہیے پھر ہمیں قرآن و حدیث پیش کرے. اچھا، کس پہ وہ بات اگر ہوگی؟ قرآن و حدیث ہماری حجت نہیں سمجھتا نا تو نہ پیش کر، ہاں، تو کیا جہاں سے بات مرضی ہے ہوگی؟ کر لے جو چیز ہم حجت کر. بات کیسے ہوگی؟ نہیں بھائی، تو نہ ہو بات ہو، ہم کو بات کرنے کے تو بند ہے. اپنی غلطی نہیں ماننی تو نہیں اس بس میں یہ ہنسنے والی کہتے ہیں، کون سی بات ہے؟ وہ اپنی غلطی نہیں ماننی. ہنسنے آپ کا والی کون غلط سی یہ بات ہے، یہ آپ کا غلط دلیل ہے، یہ کون سا دلیل اپینین بنتی غلط نہیں ہے؟ ہے. کون سا غلط ہے؟ ایک احمدی کون سی؟ کہتا ہے قرآن و بھئی حدیث میرے دیکھیں نا، لیے ہے، میں ان کو مانتے ہیں، آپ کے نہیں، ہمارے خیال میں آپ نہیں مانتے. یہ کیسے بھئی آپ کہہ قرآن و حدیث سکتے کو ہیں؟ وہ نہیں مانتے ہیں. چلو، قرآن کہتا ہے نبی شاعر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نبی شاعر ہوتا ہے. اب نہیں بتائیں تو کس کی ہم مانیں کہتے گے؟ ہیں نبی، قرآن کہتا ہے نبی آ قرآن سکتے ہیں، کہتا ہے پھر ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نبی آ سکتے ہیں. ہاں، قرآن کہتا ہے آیت استخلاف میں اللہ جو تعالیٰ نے بات کہا میں ہے. نے کی. ایک منٹ طارق چوہان ہم صاحب کو بتائیں، قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں سب پیر کچھ. اسکانی بھائی قرآن کیا کہتے؟ ایک منٹ ان سے بات کرنے دے یار، یا خود بات کر لے یا مجھے کرنے دے. کوئی خاص مسئلہ ہے تو پہلے بتا دے مجھے. میں نے بتا دیا آپ کو بولنا ہے آپ نے کہ طارق چوہان صاحب؟ ہاں جی، سن لیں میری بھئی بات. آپ نے بولنا ہے مزید؟ میں تو بول تو رہا ہوں، سن لیں پھر. میں یہ کہہ رہا بولیں ہوں بولیں. کہ جب ایک احمدی کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میرے مسلمات ہیں، اور آپ ایک احمدی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ چونکہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کے قرآن و حدیث مسلمات ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے نزدیک وہ آپ کے مسلمات نہیں ہیں. اسی طرح ایک احمدی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ جو مسلمات آپ بتائیں وہ کہ نہیں میرے نزدیک وہ آپ کے نہیں ہیں. اس لیے دونوں طرف سے یہی بات ہے کہ جو شخص خود کہہ رہے وہ میرے مسلمات ہے، دوسرے فریق کو وہ ماننا پڑے گا ان کو مسلمات. جو آپ مسلمات کہہ رہے ہیں وہ اس کو ماننا پڑے گا، جن کو مسلمات وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اتنی سی بات ہے. جی پیر اسکانی بھائی اپنی بات کریں. کیجئے کیجئے، میں نے تو اپنا سوال اچھا، دوہرا دیا. میرا ایک نہیں میری سوال ہے. گفتگو آپ سے، ایک منٹ بلال بھائی، ایک منٹ یار. آپ اپنی بات مجھ سے کریں، اس کو میں نے جواب دینا ہوا تو 1 منٹ کی بات ہے یہ. جی 1 منٹ کی بات ہے میرے لیے. آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سے بات میری اپنی جگہ پر ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، اچھا قرآن قرآن، میں لکھا ہوا ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا. اب سنیے قرآن میں یہ بات موجود ہے نا کہ نبی شاعر نہیں ہوتا. جی یہ بات موجود ہے نا. اب بندہ بالکل. اس بات کا کہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا. اس نبی کا شاعر ہونا نبی کے لیے لازم نہیں ہے، یا جی اس طرح کی تعویل کرے کہ نبی شاعر ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے، قرآن میں جی ثابت نہیں ہے. تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ میں بتائیں. بتاتا ہوں. ہاں جی جی. جس طرح سے ہم مسلمان قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ویسے تم لوگ نہیں مانتے. یہ ہے بات. اچھا قرآن کو ماننا، ویسے نہیں مانتے، اسی لیے تو چھوڑ دیا کہ ہم قرآن کے معنی کرتے ہیں سب کون الاولون سے، یہ قرآن کے معنی کرتے ہیں الہام سے. اب ہاں بتائیں کیا کرنا ہے. وہی نا، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اب بتائیں کیا کرنا ہے. وہی تو بتا رہا ہوں نا. وہ پھر جیسے کیسے مانتا ہے. قرآن و حدیث کیسے پھر ہمارے درمیان فیصل ہو سکتا ہے یہ چیز؟ ایک آیت کہ ہم میں نہیں نبی کریم سے لے رہا ہوں، یہ کہ میں الہام سے لے رہا ہوں، وہ چیز ہمارے درمیان فیصل کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ میں اس کا معنی مانوں نہ وہ میرا مانے. وہ فیصل کیسے ہو سکتی ہے درمیان میں؟ مجھے جواب دینا بھائی. جی جی آپ نے جواب دینا ہاں ہے. سنیے، قرآن و حدیث کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے.
ہم اگر کسی مسئلے میں پس جائیں، میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے، میں آپ کو کہوں گا چلو بھائی تفسیر دیکھ لیتے ہیں صحابی نے کیا کہا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، بات ختم ہو گئی. آپ نہ مانے جائیں، لیکن اہل اسلام جانتی ہے کہ بھئی یہ صحابہ تک پہنچ گئے، صحابہ کا قول آ گیا، وہ حجت ہے، بات ختم قرآن کی روح سے. بالکل آپ ختم ہو مانے یا گیا نہ مانے. بات، قرآن کی بات ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میں ضد کروں نا تو میں میری بھائی غلط بات ان ہوں. کو مکمل بولنا نہیں تو ہوئی دو نا بھائی، پورا بولنے دو. میری بات تو مکمل نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے جاری کریں. ہاں، اور طارق حدیث. چوہان صاحب آپ اپنی بات بیچ میں رکھیں، میرا ان سے جو مرضی ہے جھگڑا ہو، آپ جی کم از کم اپنی زبان باندھ رکھیے گا. میں جانوں پیر اسکانی جانے، ہاں تو آپ چپ رہے نا، ان کو بولنے دیں، بس میں نے یہی کہا ہے. بھئی میں جانوں وہ جانے، میں جانوں وہ جانے. آپ اپنی زبان باندھ رکھیں. آپ کو کوئی خاص مسئلہ ہے تو بے شک نیچے اتر کے سن لیں، نہیں نہیں آپ سن اتر جائیں سکتے تو نیچے، آپ میں ان کی جانوں وہ سنیں تو جانے. نیچے اتر جائیں آپ. گفتگو وہ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہے. ہاں تو گفتگو میں وہ یہی مجھ سے کہہ کر رہا رہے ہوں ہیں، ان کی آپ سے بات نہیں. سن لیں، بس اتنی سی بات ہے. تو میں سن لوں گا نا. آپ اپنی زبان باندھ اچھا رکھیں، عامر جدھر مجھے رضی بولنا صاحب ہوگا میں آپ بولوں موجود گا. ہیں؟ عامر رضی صاحب موجود ہیں؟ اسکانی صاحب آپ اپنی بات پوری کریں. قیصر صاحب آپ موجود ہیں؟ کوئی نہیں ہے بھائی. یہ بروڈ کا کیا طریقہ ہے؟ استاد جی میں موجود ہوں میں ادھر ہی ہوں کیا ہو گیا؟ تو ترتلی پاؤ نا، سنو ہماری تلی گفتگو سن پا دے لیجیے. تلی یوسفی آ گیا ہے. ہاں ہاں یوسفی جو سن ہوتا ہے لیجیے. وہ بہت ظالم آدمی ہے. اب سن لیجیے، توجہ سے سن لیجیے. بھئی ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے. لیکن اگر ہم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ہم فیصلہ آخری حتمی صحابہ کا فہم ہے، ختم. رہی بات احمدیوں کی، وہ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. کوئی کہتا نہیں مانتے، میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہو. وہ مانتے ہیں. کلا ڈولا کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہہ رہے کہ نہیں مانتے. لیکن کس طرح سے مانتے ہیں؟ وہ فہم لیتے ہیں کس سے؟ اپنے قائد سے. کہتے ہیں یہ آخری حرف ہے. مانتے ہیں، لیکن جس طرح سے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور سائر الاخیار، ویسے وہ نہیں سمجھتے. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جس دیر کو ہم چاہیں حدیثوں کے اس کو رد کر دیں. سمجھ رہے؟ تو وہ مانتے تو ہیں، لیکن فہم کس کا ہے؟ جس کو وہ نبی مانتے. کہتے الہام ہوا، بس وہ زیادہ سچا ہے، وہی ہوا. کم از کم اتنا تو مانو بھئی تم لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہو، لیکن آپ کا فہم ہمارا فہم نہیں ہے، مسلمانوں کا فہم نہیں ہے. آپ کا فہم جس کو آپ نبی مانتے اس فہم سے مانتے ہو، اس کو تو مانو کم از کم. اور جب دلیل دو، وہ دلیل دیں، آپ اس کو رد کرو. بھائی یہ ہمارا فہم ہے، صحابہ کا فہم ہے، یہ آپ کا فہم ہے، آپ اپنے فہم سے مانتے ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ نہیں مانتے قرآن کو. وہ آپ کو کہے گا بھائی تم یہ کہتے ہو، ہمارا تو یہ ملہم ہے، ملہم کی بات نہیں مانتے. اتنی سی بات ہے. کیا غلط بات ہے یہ؟ بتائیے. آخری الفاظ کاٹ کے ذرا دوبارہ دہرائیے. آخری آخری الفاظ ایک یہ ہے، منٹ کی گفتگو، آخری ایک منٹ کی گفتگو جو ہے، آخری جو جوہر خلاصہ. بیان کیا آپ نے. جی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کو وہ مانتے ہیں، لیکن جس کو نبی سمجھتے ہیں اس کے فہم سے. یہ کہہ دینا کہ قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ ہے بات. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کے متن کو مانتے ہیں لیکن ترجمہ مفہوم نہیں مانتے. ترجمہ اور مفہوم وہ نہیں لیتے مسلمانوں کی، بلکہ نبی کریم کا، صحابہ کا ترجمہ مفہوم نہیں مانتے. نہیں لیتے. ہاں، جی پھر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی کریم کو نہیں مانتے. نہیں، نبی کریم کو وہ مانتے ہیں. جو نبی کریم کی بات نہیں مانتا، ان کی بات کا انکار کرتا ہے، پھر کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی وہ بات نبی کی ہی مانتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم مثال کے طور پر انا خاتم النبیین مثال لا کے نبی طور پر بعدی. لے لیں کو بات، مثال کے طور پر. مثال دے رہا ہوں نا، انا ٹھیک خاتم ہو گیا، النبیین لا نبی بعدی. اس ٹھیک ہے. حدیث کو ہر احمدی مانتا ہے، لیکن ترجمہ کیا کرتا ہے؟ میں سب سے افضل نبی ہوں، میرے فوراً بعد کوئی نبی نہیں، جو غلط ترجمہ ہے. حدیث کو لے رہا ہے لیکن ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیوں؟ اگر صحیح ترجمہ کرے گا تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم. ہم کہتے ہیں انا خاتم النبیین
لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے افضل نبی ہوں، میں نبیوں کا مہر ہوں، میرے فوراً بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد آ سکتا ہے نا۔ میرے بعد نبی نے فرمایا کذابون دجالون ثلاثون آئیں گے، لیکن اس ثلاثون کے بعد تو ایک سچا آئے گا نا، یہ کہاں کہا؟ نہیں، اب اس کا انکار ایسے کیا جاتا ہے کہ صحابی رسول پر جرح کر کے اس حدیث کا انکار کر دیا جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، صحابی رسول پہ جرا کر کے انکار کیا جاتا ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم کہ کون کہاں کیا ہے، میں پیش لیکن کر دیتا ہوں، میں قرآن پیش کرتا ہوں ترمذی کی حدیث ہے حضرت نہیں، سبحان سے، اتنا حضرت جتنے میں نے سبحان بن مثال دیا، جتنا میں نے مثال وہی دیا میں اس کو اب مثال میں دے رہا ہوں نا، اب اس مثال سے میں دے رہا متفق ہیں یا نہیں بھائی جان؟ ہوں، اب مثال میں دے رہا ہوں نا، جو مثال میں دے رہا ہوں اس کو اس بھی سے سنیے نا۔ متفق ہیں پیارے بھائی یا نہیں؟ اس سے میں متفق نہیں ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ یہی جو لا نبی آبادی والی حدیث آپ نے پیش کی ہے، ترمذی کی حدیث حضرت سبحان سے مروی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے حضرت سبحان پر جرح کر دیا کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، اب کیا کریں؟ ہاں اب کیا کریں؟ بولے صحابی پر جرح ہوگی، اب ہم کیا کریں بتائیں؟ جی نہیں بتائیں کس نے جرا کی ہے؟ ان کے محدثین نے جرح کیا، اور کس نے کی ہے؟ دوسری مثال سنیں، مسلم کی حدیث ہے 73۔ اب بندہ خود اس کو کہے کہ اس کے راوی حضرت نواس بن سمان کو دھوکہ لگا ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کریں کہ اس پر کہا جائے کہ ان کا فام ٹھیک نہیں تھا، پھر بندہ کیا کرے؟ جب صحابہ پر یہ لوگ جرح کرتے ہیں، بتائیں ہم حدیث کیسے منوائیں گے؟ یہ حدیث کو مانتے ہیں جو صحابہ پر جرح کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ حدیث مانی جاتی ہے جو صحابہ پر جرح کرتے ہیں؟ اب نہیں بھائی، یہ 73 پہ کس نے جرا جی کی ہے؟ جب کہاں پہ ہے یہ؟ جی یہ اصولی میں بتا دوں گا۔ دعویٰ مان لیا ہم نے کہ مرزا صاحب ملہم من اللہ ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام بلند ہے، تو بس پھر اس کے بعد ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس کا یہ فہم ہے تو وہ مانتے ہیں، یہ ہمارے مسلمات ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا۔ حدیث اور قرآن کو ہم اسی روشنی میں مانتے ہیں، یہی بات اسکانی صاحب نے کہی، یہی وہ تو بات میں نے ہم پہلے کہتے ہیں۔ بتا دیا کہ آپ قرآن کو مانی آپ یہ الہام کی بات روشنی نہیں میں مانتے، کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، ظاہر ہے آپ نہیں یہ بات تسلیم کرتے۔ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ الہام کی مانی میں الہام کی روشنی میں اچھا مانی کرتے ہیں قرآن کے۔ جی جو بات نہیں میں نے بھائی، کی اس کا پیر اسکانی بھائی جواب دینا، جب صحابہ پر یہ نہ لوگ نہ جرح یہ تو کر دیتے ہیں بات ہی حدیث نہیں ہے کیسے نا، منوائی جائے گی؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا، یہ آپ بات کو آپ نے بات پھر مانا وہ ہی نہیں۔ حدیث ماننے والی بات ہوگی یا حدیث کا انکار ہوگا؟ میں یہ صحابہ پر نے جرح ہوگا۔ آپ کو ایک صحیح بات بتا دی، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ بس ٹھیک ہے بھئی پھر، ہمارے سامنے سینکڑوں وجوہات ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں نا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، پھر اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی نا بھائی۔ جب آپ اس بات کو دن ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا دن ہے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اچھا بھائی، یہ مجھے بتائیے کہ جب بات ہو رہی تھی کلمے کے بارے میں، کہ تم کوئی عبارت تھی کہ کلمے میں اس طرح کا کوئی عبارت ہے کہ یہ اپنے قائد کو بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی مراد نہیں ہوتا جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا قائد ہوتا ہے۔ تو یہ چلانے لگے، چوہان صاحب بھی چلانے لگے، کیا نام ہے صاحب، نہیں بھائی ہم مانتے ہیں نبی کو، اس سے مراد ہم نبی ہی لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ تو شور شرابہ ہوا، ترتلی پادی، کیسر بھائی نے، یوسف بھائی نے، عامر نذیر صاحب، بلال، سب نے ترتلی پادی، نہیں مانتے۔ تو پتہ نہیں کس طرح آپ سے غلط بات ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ کسی اور بندے کا دعویٰ تھا کہ نبی کریم کا انکار کر کے تو مرزا صاحب کو لیتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کلمے میں مرزا صاحب کو شامل کرتے ہیں، بھائی جب میں ایک یہ تھا مثال ہمارا دے رہا دعویٰ، یہ ہوں، ہم نے ثابت کیا تھا۔ میں مثال دے رہا ہوں بھائی، ہاں، مثال دینا وہ الگ بات ہے، چلے میں اپنا ہی لیکن نام لے مثال میں لیتا بھی غلط دعویٰ ہماری طرف منسوب، ہماری طرف چلے غلط میں دعویٰ اپنا منسوب نام نہ لے کریں لیتا نا۔ ہوں، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، میں نے دعویٰ جی بول جی دیا، تم لوگ جو ہے نہیں مانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جھوٹ بولتے ہو، تم جو ہے غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ وہ بیچارہ فریاد کرنے لگا، نہیں بھائی میں مانتا ہوں، میں مانتا نہیں، تم نہیں مانتے۔ وہ پتہ نہیں کیسے اس کو سوجا، اور جو ہے وہ جوتی لے کے میرے منہ پہ مارا، کہا تم جو ہے چشتی کو رسول مانتے ہو۔ بھائی میں چشتی کو نہیں کہتے، نہیں دل میں مانتے ہو، دل میں، تم دل میں چشتی سمجھتے ہو۔ اب جواب دو اس کا۔ بھائی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، منہ سے تم کہتے ہو، لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ دل میں کہتے ہو۔ آپ جواب دو اس کا۔
भाई इंसान जो है वो बन जाए खाम खा, ये क्या है भाई, ये क्या तरीका है? जो सही है वो सही है भाई। मेरे दिल का हाल अब कौन कहेगा? मैं चिल्ला रहा हूँ, तड़प रहा हूँ भाई, मुझे माफ करो। कहता नहीं झूठ मत बोलो, तुम दिल में चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हो। अब कौन समझाएगा चौहान को, बताओ। भाई हमने भी यही बात पूछी है ना पीर अस्कानी भाई कि सुने ना आप सुनिए एक मिनट यूसुफ भाई, पीर साहब कितनी दफा मुझे आपकी मेरा बरात मसला पर हल करके दे दो भाई। मैं जिंदगी में आप कोई मैं मसला हल नबी ही को आप कोई मानता मसला हूँ। हल करने लगे, लेकिन आप चौहान ही का मसला हल साहब करने अभी इस लगे। पे जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि दिल में तुम पढ़ते हो। गवाही दो, इसको मनवाओ, मनवाओ के दिखाओ। किस बात को, किस बात की? मैं मनवा क्यों? दूं पीर साहब, मैं मनवा दूं। हाँ मनवा दो। भाई ये मनवा हमारा, हम जब जो दावा हम करेंगे वो हम मनवा लेंगे। पीर अस्कानी भाई तहरीर हाथ में दो। रख भाई कर मुझ दावा पे वो करते कह हैं। रहा है मुझे मनवा दो, मुझे मेरा जान छुड़वा दो इससे। किस बात से? ये कहता है कि पीर अस्कानी तू दिल में जो कलमा तू पढ़ता है, दिल में तो पढ़ता है चिश्ती रसूलुल्लाह, जबकि जिंदगी में मैंने नहीं पढ़ी। तो ये सबूत इसने देना ना, मैंने तो नहीं ना देना। क्या देना है? मनवाओ ना। जिस तरह सबूत से इसने मैं देना नहीं है ना। मानता कि चौहान जो कलमा पढ़ता है इससे गुलाम मुराद है, जबकि चौहान कहता है नहीं रसूल मुराद है, मैं कहता नहीं गुलाम मुराद है। भाई वैसे मेरी तो वो ये बहस ही नहीं है ना। मैंने जो बात किया एक लाजानी बहस को लेकर दलील नहीं बनाया जाता। सुनिए मैं आपको दलील देता हूँ। हमने इनसे पूछा है कि मोहम्मदी बेगम से निकाह होने से पेशगोई सच्ची होती है, निकाह ना होने से पेशगोई सच्ची होती है, झूठी कैसे होगी? वो म्यार बता दे। आज तक म्यार नहीं बताया गया। वो तो तरतीब कोई पे झूठा नहीं। उसमें कितनी बातें मैंने 4-5 पॉइंट उतार दिए। नहीं तो मैंने क्या रेफरेंस कहा? जिस बंदे का रेफरेंस दे रहे हैं वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें मुसलमान नहीं मानता। जिस बंदे का आप कह रहे हैं, हम मिर्जा साहब का अगर इनकार करते हैं वो तो मुंह पे कहता है कि आप लोग काफिर हो, वो तो नहीं मानता। कौन? बात खत्म हो गई। चौहान साहब एक छोटी सी बात कहूँ यहाँ पीर साहब, एक मिनट यार, उस दिन ये पीर बात अस्कानी भाई हुई बात थी, को उस दिन यार ये हमारी बात हुई। क्लोज होने दे, हमारी बात क्लोज होने दे, हमारी बात क्लोज होने दे यार। या आप बोले हम माइक बंद कर देते हैं। कैसर भाई आप मौजूद हो? उस दिन कैसे जैद अस्कानी कैसर भाई साहब। यही बात हुई यार थी। पकड़ू बात खुद कर रहे हैं, मैं माइक करने लगा बाद पीर अस्कानी से जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो एक बात छोटी ठीक सी इसमें ऐड करनी है कि कैसर जी, आमिर आप भाई मौजूद ने हैं? इनकी कैसर आपको भाई। ऑडियो चलाकर बताई थी और इनके लोग बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम हर नबी को इसमें लेते हैं और उसमें मिर्जा साहब भी शामिल हैं। मैंने बस इतनी सी बात करनी थी। भाई तुम दिल में चिश्ती रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हो? मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दिल में क्यों पढ़ते इस हो? कलमे दिल में में किसी ये को आपका नहीं लेता। सवाल है, ये और पीर किसी का साहब सवाल रुके, है, मैं ये तो आपका आप नहीं मुफ्ती नहीं पे नहीं कर लें। नहीं, उसका जवाब मैं दिल में नहीं क्यों जो पढ़ते हो? बंदा ये हमें कहता है ना, हम उसे कहते हैं मिर्जा कादियानी को, हाँ वो पीर अस्कानी भाई, हम उनसे कहा करते हैं मिर्जा कादियानी को दिल में गालियां क्यों देते हो? आप बताएं क्या करना है? ठीक है, तो वही है ना, आप बताएं क्या करना है? मैं वही तो कहता हूँ। ऐसी कटौतियां हमें बहुत आती हैं पीर अस्कानी भाई। भाई ये कट हो ये ऐसी कटौतियां हमने बड़ी सीखी हैं। तो यही तो बात है, बड़ी सीखी डेढ़ लाख हमने। लगा दिया आपने ना, आपने लाख बात को लगा दिया। तुम कौन सा कुरान- 1.5 लाख हमने लगा दिए? तुम्हारे लिए मुसलमात नहीं है भाई, तुम बात नहीं ही नहीं मानते ना, नहीं मानते ना, नहीं मानते। आपके सामने बात रखी है, बताएं उसका जवाब मानते ये है कि साहबा हम पर लोग जरा जो है- करने वाले जिसको मानते हैं। आपको मालूम है उसका इसका जवाब क्या है? तमाम मुसलमान दिल में चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, नबी नहीं नहीं मानते। ये जवाब मैंने नहीं जो है, ये बात की जवाब है ना, नहीं। देखिए मैंने मुसलमान की जो बात है, जंग मुकद्दस पढ़ के देखिए। पीर अस्कानी भाई, पीर अस्कानी भाई सुने ना, हम भी यही कहते हैं कि ये जो हमें कहते हैं दिल में पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये अंबिया को दिल में गालियां देते हैं। अब बताएं क्या करना ठीक है? है, चौहान साहब आप मौजूद हैं? ऐसी कटौतियां हमें भी हजारों आती हैं। चौहान जी 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 हाँ जी। आप मानते हो? आप क्या मानते हो? हम तो भाई नबी की कलमा पढ़ते हैं, आप क्या कहते हो हमारे बारे में? नहीं मैंने तो आपको कहा था कि आपकी जुर्रत नहीं है कि आप ये कह सकें कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह दिल में पढ़ते हैं। आप ऊपर से पढ़ते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर आप बता दें कि किसी को तो लोग पीछे पीर पड़ते साहब, हैं। ओ पीर तो साहब, आप दिल में चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, मुंह से नहीं पढ़ते। पीर साहब, मुंह से आप कहते हैं यही कहते हैं हमसे तो ऐसा भी कहा, आप दिल में अंबिया को, अल्लाह ताला को, मातुल मोमिनीन को गालियां देते हैं, जुबान से करार नहीं करते। नहीं भाई खलो क्या आपको पता है घाटा उतर जाना है? एक मिनट। अब बताएं क्या करना है? पीर साहब, पीर साहब, अब बताएं क्या चौहान करना साहब है? आप चौहान साहब भाई, चौहान मनवा साहब के ये जो दिखाओ। ये कटौतियां किसी और जो को जाकर मुसलमान सिखाएं। हैं, भाईजान सुनिए, मुसलमान का तो मिर्जा साहब ने खुद कह दिया है, मिर्जा साहब ने भाई, खुद आप मुसलमान फिलहाल के वाले से छोड़ो कह वहाँ दिया पे। है। भाई यूसुफ भाई, नहीं जी भाई, भाईजान सुनो सुनो, नाराज ना हो जाओ, गुस्सा भी ना नहीं करो। नाराज क्यों ना, गुस्सा भी नहीं है, गुस्सा देखिए, तो आप तुम कर रहे हैं। लोग
इनका बयान ये है कि जुबान ऊपर ऊपर पीर तो है, अस्कानी भाई बहरहाल आपकी दलीलें खत्म हो गई, आपने मेरी बातों का रद्द नहीं किया, तीसरी बात को जाकर छेड़ा है। मैंने जब आपको एक सच्ची जो बात बंदा की, एक आपने कहा मैंने मैं जवाब सच्ची नहीं बात ही दूंगा। पेश की, खुद आपने सच्ची बात पेश किया पीर अस्कानी भाई। जो बंदा कहता है कि हदीसों को हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उस बंदे के लिए हदीस क्या हो जाता है? फिर उसको हदीस पेश करेंगे हम, उसको हदीस पेश की जा सकती है। आप मुनकरीन हदीस को हदीस पेश करेंगे? जी नहीं, आप मुनकरीन हदीस को हदीस पेश भाईजान, करेंगे? मुनकरीन हदीस वो ढेर तो को कहता हमने है मैं हदीस मजदूर मानता शुदा ही करार नहीं। दिया, उसमें से पेश की जाए। मैंने जो बात की है कि आप मुनकरीन हदीस को हदीस पेश करेंगे, क्या पेश करेंगे उसे? मुनकरीन तो मानता नहीं ना, वो तो अपने आप को रसूल मैंने जो बात की है अभी उसको हदीस पेश करेंगे? भाईजान वो मानता नहीं, फिर वही बात, वो तो मानता किस नहीं बात ना, को? किस वो बात मानता को? नहीं, कहते मैं नहीं मानता। वो कहता है कि इसको नबी का कौल साबित करे, ये तो बुखारी का कौल है, फिर क्या करेंगे? वही तो कहता कि वो मानता ही नहीं, ये तो कहता मैं मानता हूँ। पूछिए, ये कहता है हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। पूछ लिए हदीस को मानता है या नहीं, पूछ लीजिए। भाई कुरान और आपके आपने खुद हदीस कहा और कि आपने सुन्नत खुद को मानता बातें पढ़ी हैं। भाई पूछ तो लीजिए, ये अपनी जुबानी कह रहे हैं। मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि मैं हदीसों को रद्दी की टोकरी में फेंक देता हूँ। आप पूछ लीजिए, आपके सामने बैठे हैं। तहरीर मेरे सामने मौजूद है, इनसे पूछने की क्या जरूरत है? वो ये इनकार करें इस तहरीर का। मिर्जा साहब ने कहा हो कि जो हदीसें वो हदीसें जो मेरी वही और कुरान के मुआरज़ है, उनको हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इस बात को वो मानता है ना, जी यही है हमारा। वो हदीस है। हाँ। उसका जवाब आपको देगा कितनी बार अब इनका हदीसों का भी फैसला इन्होंने करना है ना, कि जो हदीसें हमारे तो मुनकरीन हदीस का क्या है? ये यही है ना, और क्या है? मुनकरीन जो हदीस मर्जी की नहीं लगी है। है मान ली, जो छोड़ दी। ताहिर चौहान सीना खोल के कहता है तुम लोग डरते हो, जुबानी कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिल में चिश्ती रसूलुल्लाह। वाह, पीर अस्कानी भाई, हम ये लानत होगी ना भेजते खुदोदी, हैं हम भी यही ऐसी बात बात कहते हैं कि कहने वालों को। तारिक फिर चौहान डरता है एक मिनट पीर साहब, हम जवाब नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे बात सोचने वालों को यार भी पीर अस्कानी लानत आगे भी भेजते हैं। जवाब दिया ना, आगे भी भाईजान इसका जवाब दिया। जवाब नहीं है, अब लानत करोगे। बस आखिरी जवाब मैं बात देता हूँ ना। तारक इसका चौहान साफ बशमूल शफाफ तमाम जवाब अंबिया दिया है, के नहीं अल्लाह चाहिए। ताला को सबको गालियां देता है दिल में, डर के मारे आम नहीं देता। पूछ ले इससे। ठीक है, आप पूछ ले। बोलो ना, आप बोलो। मैंने यही बात जो इसने मेरी तरफ जिम्मे लगाई है, वो मैंने इसके जिम्मे लगा दी है। वही तो बात है ना। बोल रहे हैं। भाई ये तो खुद सवाल लेना था, जो दिल की बात मेरे जिम्मे लगा रहे हो, वो दुरुस्त कैसे हो सकती है अगर मेरी दुरुस्त नहीं है? बस ऐसी है जैसे वही ये तो बात दोनों है बातें ना। गलत जब हैं। आप तो कलमा यही पढ़ते कटुस्ती हैं, आप पीर अस्कानी। जब आप कहते हैं मैं कुरान और हदीस मानता हूँ दुरुस्त है, वो कहता है मानता हूँ दुरुस्त नहीं, वो कैसे आप बता सकते हैं दिल की बात? साहब मिर्ज़ाई आप वो सल्लल्लाहु मानता है दुरुस्त नहीं है, अलैहि वसल्लम को नहीं मैंने आपको मानते। उसकी दलील दी है। क्या दलील दी है? भाई मैंने दलील दिया कि ये इल्हाम से मानी करते हैं। खुद आपके सामने इनका करार मौजूद है कि हम हदीसों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। वो बंदा दावा करता है मैं हदीस को मानता हूँ। भाई बात सुनिए, वो तो कहते हैं पूरी गुलामी करने के बाद ही जो है वो नबी बना है। कुरान और मैंने हदीस जो को बात- मानते हुए आप कहते नहीं कौन सी मानते। हदीस को माना है? कौन सी हदीस को? ये पूछिए उनको। जो हमें हदीसें मिर्ज़ा साहब ने जिस ढेर को पसंद किया है वो सही है, जिस ढेर को रिजेक्ट किया है वो हदीसें गलत है। बस इतनी सी बात, ये है हमारा ईमान है। भाई अब बात आ गई असल मौजूद पीर अस्कानी भाई। फैसल कौन है? ना कुरान है ना हदीस है, फैसल है मिर्जा साहब की तहरीर। अब समझे बात को। बेशक अब बताएं क्या करना है? मैंने कुरान पेश करना चाहिए, हदीस पेश करनी चाहिए? जो बंदा जिसको ये फैसल हम मानता है कुरान उसकी और बात हदीस पेश को करनी मानते चाहिए। हैं। अब बताएं ना, अभी आप मानते हैं, आपका दावा है ये, लेकिन आप कैसे मानते हैं मिर्जा साहब हमारे से? यही दावा हम है। डायरेक्ट उनकी तहरीर, आप ये नहीं कह सकते आप नहीं हम मानते। डायरेक्ट मिर्जा साहब की तहरीर पेश करते हैं, डायरेक्ट पेश करते हैं। हाँ। जहां से आप कुरान को मान ही लेते हैं वहां से हम पेश करते हैं। देखें आप ये कहते असल हैं बात कि हमारी। जब हमारे दरमियान इख्तलाफ होगा हम सहाबा की तरफ जाएंगे, तो हम वो कहते तो हैं मुसलमानों के दरमियान है ना। हम या हाँ, आप अल्लाज़ीना मुसलमान ये आमनू है। कहते हैं ना, हम कहते हैं जब इख्तलाफ होगा हम देखेंगे मिर्ज़ा साहब ने इसके मतलब क्या कहा है। अगर कुछ नहीं कहा तो फिर हम सहाबा वो की तरफ इख्तलाफ आप अपना हल करेंगे ना, हमारे साथ आपका इख्तलाफ हल नहीं होता, वो जाकर मैं लौजियों से आपको तय नहीं करें। बता- भाई बता रहा वो हूँ, नहीं आपको भाई, तो नहीं बता रहा। नहीं भाई जी, आप जी। क्या हो गया है भाईजान? वो क्या- मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं, असल मसला ये है, वो नहीं कहता कि आपका जो है मसला हमारे से हल कराओ। आपकी ये बात गलत है कि वो कुरान हदीस नहीं मानते। भाई हम अपने जो बात हमने पेश किया है कि जो बंदा सहाबा पर जरा करता है वो हदीस को मानता है, मुझे इस बात का जवाब दे दें। जो सहाबा पर जरा करता है वो हदीस को मानता है। भाई वो नहीं भाई, अगर मिर्ज़ा साहब ने जिरा नहीं किया भाई। मैंने जो वो हम बात मानेंगे। एक मिनट खामोश। एक मिनट, वो कहता है जो नबी को नहीं मानता वो क्या सहाबा की बात मानता है? जो नबी पर मैंने जरा जो करता बात है?
जो नबी पर जरा करता है वो नबी को मानता होता है? तो वही तो ये पूछ रहा बता है दें वो। मुझे। यही तो सवाल है मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सवाल मेरा आपसे है कि जो कहता है कि नबी करीम को जुमामा पर गलती लगी, इज्तिहादी गलती लगी, हुदैबिया पर इज्तिहादी गलती लगी, उनके सामने उम्महातुल मोमिनीन ने हाथ नापे, उनको गलती लगी, उस पर मुतनब्बे मैंने भी नहीं जो किया गया। सवाल ये बंदा आपसे जो नबी को किया, मानता है वो आप ऐसे मेरे इल्जाम ही नबी पर सवाल को लगाते हैं। मुझ पर लौटा रहे हैं। क्यों भाई? जो नबी को रद्द करे, नबी को न इसका माने। जवाब मैं आपको इनके घर से देता हूँ, फिर 2 मिनट बाद मैं आपको इस घर से वाला निकाल देता हूँ। यार नहीं भाई, अस्सलाम आप वालेकुम जवाब नहीं दे पीर रहे। साहब, क्या हाल है? भाई ठीक ठाक है, खैरियत है? पीर अस्कानी भाई सुने ना, इसका ये जवाब दो हवाला मैं निकाल देता भाईजान। हूँ। इसका आपने किस क्या बात सवाल का? किया? आपने क्या सवाल किया? जो मैंने सहाबा सवाल पर- आपसे ये पूछा है कि सहाबा पर जरा करता है, उनको कहता है कि इसको धोखा लगा है, दूसरे को कहता है कि ये नाकाबिल एतबार है, तीसरे को कहता है इसकी दुरायत दुरुस्त नहीं है, जी चौथे के बारे को और कमेंट दिए होते हैं उसने। जी जी ठीक है, ठीक। एक ये बात होगी। दूसरी उसने जरा किया नबी पर। ना ना, आप वो मैंने बताएं सवाल ये किया है, बंदा उसको- नबी उसको को अपना मानने दलील ना वाला है जो बनाने। नबी पर। आपको याद आ गया मेरी बात, उसको दलील ना बनाने। सवाल आपका देखिए मैं आप, दलील नहीं बना रहा, मैं आपसे नहीं, पूछ वो रहा हूँ सवाल ये मेरा चीज। है, वो सवाल तो मेरा उस है। बंदे को मैं कैसे मान लूं कि ये नबी को मानता है? भाई वो मेरा सवाल अपनी तरफ से मत करो। आपका सवाल ये था जो सहाबा पे जरा करता है इसलिए वो कैसे हदीस मान सकता है। मेरा सवाल ये है कि जो नबी ही को ना माने वो किस तरह से नबी की बात मानता है? जवाब दो। कोई जवाब नहीं। कुकड़ू कुकड़ू से पूछते हैं, उसको आता होगा जवाब। कुकड़ू को अस्सलाम वालेकुम। लगता है ज्यादा मसरूफ सारे हो गए ना, पीर साहब ने जवाब देता है। वालेकुम अस्सलाम या हबीबी। मेरे सिग्नल रेड हो। पीर साहब से मैं वैसे ही नाराज हूँ, आज मेरी लड़ाई होनी थी, अब नईम भाई ने काबू किया हुआ है, तो मैं क्या करूँ? या हबीबी या नूर अल-ऐन। नहीं पीर साहब, मुझे ब्रेक हुई थी आधा घंटा, तो मैंने कालें डाली, आपने मुझे नहीं उठाया, आपकी मेरी लड़ाई होनी थी। अब पीर साहब आपकी और नईम भाई की बात हो रही है, मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने देखा नहीं होगा या उस वक्त मैं मसरूफ हो गया हूँगा, ऐसा मुमकिन है। काम उस जगह कर रहे हैं ना, वहाँ पे बस बंदा बोल नहीं ना सकता, मसला ये है, सुन सकता है, बोल नहीं सकता। कौन आलिम शख्स बैठा है यहाँ तो जाहिल बैठे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कारी ताहिर क्या नाम है ऑफिशियल, क्या नाम है, क्या नाम है, ये क्या लिखा हुआ है? बगैर सैयदी, अच्छा अच्छा ऑफिशियल। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बगैर तू नहीं तुम्हें कोई चीज का पता नहीं है जाहिलो। ओहो, चलो भी मैं नीचे जाता हूँ, इसको ऊपर नहीं था, 2 मिनट की नईम भाई से बात कराएं। नईम भाई मैंने 2 मिनट समझा। का जवाब दो उन्होंने। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए। बगैर तू तुम्हें नहीं, वो कह रहे कोई चीज का पता नहीं बेगैर तो डालिए, ये अभी मौजूद नहीं है। है। जाहिलो, मैंने समझा कोई आलिम शख्स बैठा है, यहाँ तो जाहिल बैठे हैं। ओहो, एक ही आलिम आया हुआ था। आलम साहब चले गए हैं, खुद पीर साहब। पता नहीं इनको क्या ज़ौम हो गया है। अच्छा पीर साहब, बात ये है कि हम में से कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा दिल में किसी को नहीं रखते। दिल में चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हो। हाँ चलो ये तो कहते रहते रस्कानी हैं, भाई, अब लेकिन नहीं है, इस बार प्रॉब्लम तो इसमें बता ये दें। है आप कि ये साथ जाते हैं, आप तो बता दें। ये तो 4 दफा आप बात कर चुके हैं, आपने कहा, आपको मना किया कटौती बातें ना करे, 6 मैं करूंगा आगे से, फिर क्या करेंगे? ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे साथ कादियानी रसूलुल्लाह। नहीं ये कटौतियां बातें, यही मैं इनको दिन को भी बंदों ने मना किया है कि ऐसी हरकत ना किया करें। आप एक मुतबार शख्सियत हैं, आपकी शख्सियत के साथ ऐसी हरकत जेब नहीं देती। सजदा ये सिर्फ सादी हरकतें जो है ना, ये जेब नहीं देती हैं आपको। नहीं फिर भाई, कहते हैं हमारी तस्वीरें ब्राडो पर टंगी होती हैं। भाईजान मेरे पूरे खानदान का भाई एक टांग बात दो। हो गई है आप भी टांग दो। भाई, मैंने कहा ना कि एक बात हो गई है, 2 दफा हुई है, नहीं जवाब भाई, दिया, फिर नहीं 6 भाई, दफा आप बात जज्बाती वही करनी है होते अभी। हैं, आप में तहम्मुल नहीं है। मैं जज्बाती आपको नहीं होता पीर अस्कानी पे। पीर साहब छोड़े है, ये बात समझा बात रहा हूं खत्म भाई। किया करें। पीर अस्कानी अल्लाह के भाई, बंदे,
पीर अस्कानी भाई, इसमें आप ना डरें, पीर ना अस्कानी भाई, इससे घबराएं। पहले भी मैं उलमा से ना समझ जो है चुका हूँ आप ये बातें, जल्दबाजी मैं करें। उलमा से पहले ये समझ चुका हूँ, बाजान मेरी बात ये है, मैं ये बातें उलमा से समझ चुका हूँ। भाई, मैं आप भी मेरी इसमें एक बात- बात कहूंगा आलिम पीर की साहब, बात ना ये आप समझे। फिरके वारियत की बातें मैं मत किया समझ करें चुका हूँ, ठीक प्लीज। है ना, किसी और पर आप ये भी समझते तब हैं, भाई ये किसी फिरके और पर वारियत कर लें की जिसको बातें मत समझा किया सकते हैं। करें। मैं इससे पहले उलमा से समझ चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर क्यों बात कर रहे ये हैं आप? मसला आप बेशक किसी और से तय कर लें। तो क्यों आपने बात खुद कर एक रहे हैं बात मुझसे अमीन पूछी, भाई? मैंने अपना मौकफ दे दिया कि मैं कुरान हदीस इनको नहीं पेश करता, भाईजान मैं इनको खिलवाड़ करने के लिए नहीं पेश करता हैं? कभी भी। मैंने तो सवाल एक किया आपने खुद मुझसे छेड़ी है, ना, मुझसे खुद छेड़ी है आपने, बात ना, सवाल किया है, ना, मैंने ना, उसका ना, जवाब दे दिया है। ना, आपके ना, पास आपके मैंने पास ये कुछ नहीं सवाल बचा किया। तो आपने कटुजदी शुरू कर दी है। मैंने कहा आमिर रजी साहब मौजूद हो, सवाल करना है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आपने क्या कहा, फिर आप आए। छोड़े मैंने अपना पीर साहब, सवाल उन्होंने क्या किया। किया, आपने क्या किया, आपस में बहस करने का फायदा क्या? मैंने सुबह का अपना मैं सुन जवाब आया हूँ। अपनी दलील के साथ दे दिया ओहो, है, ये आप नहीं मानते ना इनका माने। दोस्त आया। भाईजान मेरी बात सुन लीजिए, नहीं भाई, थोड़ा सा सुन जी लीजिए। जी मसला क्या है, जज्बाती ना हो, बात ये है भाई, मैं अपने कि मौके पे जज्बाती अभी हूँ ही सुन तो नहीं, लीजिए ना, सुन तो जज्बाती हूँ ही लीजिए नहीं। भाईजान, सुन तो लीजिए मेरी बात। 15 मिनट आप ही की सुनिए ना, 15 तो मिनट आप आपने ही की तो आपने सुनिए, घंटा भी बात किया है ना, तो आपने भी सुन लिया। इस मौजू को बंद करें अब, बंद मजीद नहीं ऊपर क्या करूंगा, सुनाना फिर है अपनी मुझे? बात को दोहरा दूंगा, सुन लीजिए। बात ये है, 15 मिनट पहले जो सुन लिया वही दोहरानी है, फिर पहले जो सुनी अच्छा है वो नहीं क्यों भाई, की मैं है? आपसे बात नहीं दोहराने कर के लिए? रहा, मैं ताहिर से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर ठीक है रहा। अस्कानी साहब, मैं बात तो सुन रहा करने दीजिए भाईजान, हाँ? बात करने नहीं देंगे भाई, बात करने नहीं, मेरे दीजिए। अलावा जिसे मर्जी है मुखातब करके बात करें, मैं मैं नहीं आपसे रोकता। मुखातिब हूँ ही नहीं, मैं बस मुखातिब बात हूँ ही खत्म नहीं। है, ठीक, बस भाई बात खत्म, जिससे मर्जी है मुखातब करके करें, बात मुझे ये कोई उससे है- लेना देना नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जब हम मुनाजरा करना चाहते हैं किसी भी कादियानी से, क्या मुसल्लमात हैं हमारे? कुरान और हदीस। मुझसे अगर कोई पूछता है, कुरान और हदीस भाई मेरे मुसल्लमात हैं, इजमा और क़ियास मेरे 4 मुसल्लमात हैं। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास मेरे मुसल्लमात हैं। भाई तेरा क्या मुसल्लमात? वो कहता है कुरान, नहीं तू कुरान और हदीस को नहीं मानता, ना, टीका लग जाता है। भाई वो कहता है मैं मानता हूं, चले ठीक है। अरे ताहिर, तेरा जो है मुसल्लमात एक तो गीता है, दूसरा तो ग्रंथ है। ये कोई पागल ही कहेगा इस तरह की बातें? भाई उसका वो मानो, उसके मुसल्लमात हैं। हम भले दिल में ये समझते हैं कि भाई तुम्हारे मुसल्लमात ये नहीं है, लेकिन उसने कह दिया ठीक है, उस पर बात करेंगे। और भाई क्या है, बस कहेगा बस यही। अच्छा बस यही, तो फिर जो नबी आपने बना लिया उसका क्या होगा? भाई हमारा इख्तिलाफ कुरान और हदीस पे नहीं है कि कोई इंसान कुरान और हदीस को मानते बस वो मुसलमान है, लेकिन कुरान और हदीस को आप मान रहे हैं किसके फहम पे? तीसरे नंबर पर वो कौन है? वो भले इधर उधर जाए, कहे नहीं जिसको आपने नबी माना है वो भी तुम्हारे मुसल्लमात में से हैं। अगर तुम वो नहीं लेते तो फिर बात नहीं हो सकती, लेकिन तुम ये कहो कि कुरान और हदीस को ही तुम नहीं मानते और मुझसे बात करो। ठीक है, वो ग्रंथ लेकर बैठ जाएगा, आप जो है उनके जिसको नबी मानते हैं वो किताबें, ये ग्रंथ पढ़ता रहा। ये क्या है? वो पागलपन नहीं है? वो कुरान और हदीस को मानता है, फहम किसका? गुलाम मोहम्मद कादियान का। कुरान और हदीस गुलाम मोहम्मद कादियान के फहम पे 3 उसके मुसल्लमात हैं, इनसे वो इधर उधर नहीं जा सकता। अगर जाएगा वो बात करना नहीं चाहता, हाँ बाकी को शामिल करना चाहते करे, लेकिन 3 इन लाजमन उसको मानने होंगे। जिस तरह हमारे 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। कोई कहेगा नहीं है तुम्हारे, हम कहेंगे जाओ दफा हो जाओ, हमारे हैं बाएं ही। 3 उसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहें नहीं तो कुरान और हदीस को नहीं मानता, ठीक है भाई तार साहब जरा लाइए ग्रंथ खोल के बैठ जाइए, मैं आपको जो है आपके कायद के किताबें पढ़ूंगा, आप ग्रंथ से हमें दलीलें देते जाओ। ये क्या है? इतनी सी बात थी, आप नहीं समझे। शुक्रिया जी, शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात की। पीर साहब एक गल मेरी सुनो, जी। इनका
قرآن علیحدہ، کیونکہ یہ جو قرآن سے فہم لیتے ہیں وہ کسی دنیا کے کسی مسلمان کے پاس جائیں وہ اس قرآن کا یہ جو جھوٹا فہم لیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں لیتا۔ نہیں تو جن ہاں کو آپ ٹھیک ہے، یہ مسلمان اتنا کہہ رہے ٹھیک ہیں ان ہے، سب کو ہم کافر سمجھتے ہیں نا، اتنا پھر ٹھیک اس ہے۔ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کا اور آپ سے ایک کیا اور تعلق؟ بات سنیں پیر صاحب، وہ جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے وہ اٹھا لیں اور باقی کہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ان کی جو مان کی ہوتی ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں، ہاں ان پر تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور جو صحیح حدیث سے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، مسلم شریف میں، نہیں ان پر تو بحث ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں بیکٹیریا کو جن کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کے بقول قرآن پاک میں بھی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو ان سے کون قرآن پاک پر یا حدیث پاک پر بات کرے گا؟ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تو آپ بات ہی سمجھتے نہ ہیں کہ کرو، کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم پھر تو اس کو بات ہی نہ اعجازی کرو۔ کلام سمجھتے غلطی نہ کرے، ہم کو کیا ہے، ہم کوئی ان کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہاں پر ان سے بات کرنے کے لیے؟ اور اپنا نہیں، پیر اسلامی صاحب بیکٹیریا میں ہیں، ہم تو کافروں سے بات ابھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آپ کو چلا میں کر نے دکھاتا ہوں ویڈیو آڈیو سننا، جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے نہیں ہیں لیکن یہ بھی ہیں تو مرزا ہی نا، تو نہیں ان یہ نہیں ہمارا ہے، خلیفہ نہیں ہے وہ اور فاسق یار بھائی آپ ان کا کا نہیں نہیں صحیح، ہے۔ آپ 2-4 آدمی ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اچھا ایسی بات عمران بھائی، وہ فاسق عمران بھائی، خلیفہ کی ہمیں نہ سنائیں۔ عمران بھائی، آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کی، اب آپ میں خلیفہ بھی ایک ادھر ادھر بات جا کروں، رہے ہیں، آپ دو کرو، میں دو بھی ایک بات کروں۔ اچھا دو کی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، حدیث کو بھی جی مانتے ہیں۔ جی جی اب میں نے ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جی ٹھیک ہو گئی، یہ حدیث میں مفہوماً پیش کر رہا ہوں، اور آخر میں رسول اللہ نے فرمایا انا جی خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جی اب جب یہ حدیث میں نے کسی مرزائی براڈ کے اوپر پیش کی تو انہوں نے کہا کہ جی 30 لکھا ہوا ہے، ہاں 31واں سچا آئے گا۔ ہاں، تو میں نے اب کہا سنیے، چلے 31واں سنیے تو ہو سنیے، گیا سچا، تو ہاں 32واں، اب 32واں ہاں تو آگے عبدالغفار جمبا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اب 32 کے سنیے، بعد پھر جھوٹے شروع ہو جائیں گے۔ اب ان کے اچھا آگے سن ہم آپ لیجیے، کہتے ہیں حدیث پیش کریں۔ ہاں ان کے اچھا سن سامنے لیجیے، حدیث بھی پیش کریں اور قرآن پاک بھی پیش کریں۔ اسکانی جو رکو صاحب کی رکو، بھی جی سنیں۔ ہاں سن قرآن لیجیے، کا غلط فہم لیتے ہیں، جو کوئی مومن مسلمان دنیا کے تقریباً 58 ملک ہیں، 58 ملک ہیں، تھوڑا کسی سن لیجیے مسلمان پپرو کے بھائی، پاس بھی جاؤ وہ یہ فہم لے جائے تو میں جو آپ کو منہ مرضی آئے آپ پر میرا خون معاف ہے۔ اوکے اچھا اوکے۔ سن لیجیے ابھی، اچھا دیکھیں فیصل، ابھی آپ نے جو بات کی، کیا انہوں نے یہ حدیث کو مانا یا نہیں مانا؟ ہاں مانا، جی، ہاں ایک جی، منٹ، مانا نا کہ 30 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنا تک مانا نا؟ یہاں تک مانا ہے، یہاں تک مانا ہے، اچھا تو ماننا ہوا یا نہ، یہ انکار ہوا؟ ماننا ماننا ہوا۔ ہوا، ہاں جی، ماننا ہوا۔ اب اس کے بعد کا 31واں، اس کے بعد تو سچے آئیں گے نا، یہ اب ان کی بات ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ ان کا یہ ہے، قائد نے ان کے، نہیں انہوں نے، اس نے بھی نہیں بتایا نہ نہ۔ اس نے، اچھا ان کا یہ فہم ہے مرزا صاحب وہ جو ہے نا بشیر الدین محمود، اس بشیر نے الدین نے، مطلب یہ ہے کہ حدیث کو انہوں نے مانا لیکن حدیث سے پھر آگے بڑھ گئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کو نہیں مانا۔ بھائی حدیث میں یہ ہے کہ کذاب دجال آئیں گے، 30 سے مراد عدد نہیں ہے 30، بلکہ آپ پڑھیں شرح، 30 سے مراد 30 نہیں ہے۔ پیر صاحب مرزا صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ان کے دعوے کی بنیاد قرآن اور حدیث نہیں ہے بلکہ ان کے الہامات ہیں۔ ملک کیسر صاحب، قرآن و حدیث کو انہوں نے اپنا دعوی نہیں بنایا۔ جو براڈ لگاتے ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں یا منکرین قرآن ہے؟ کیسر مرزا صاحب نے تو کہا ہے 30 دجال آئیں گے، اور ظالموں تمہاری امت اتنی گئی گزری ہے کہ اس میں صرف 30 کذاب ہی آئیں گے، کوئی سچا نہیں آئے گا، ہاں یہ یہ کہا بات ہے تو ہے۔ مرزا صاحب نے۔ اچھا ملک صاحب، کیا ملک میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا انہوں نے مانا یہاں تک کہ 30 آئیں گے یا نہیں مانا؟ یہاں تک تو انہوں نے مان لیا اس بات کو۔ بس یہی بات ہے، لیکن پھر اپنے طرف سے ایک غلط مفہوم لینا۔
हाँ जी, क्या इस इसीलिए हदीस को नहीं मानते, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी? हाँ जी बिल्कुल। मलक कैसर साहब, मानते हैं अगर ना? हदीस को माना है तो 252 पर जरा क्यों की है फिर? मानते हैं भाई मलिक अच्छा साहब? लेकिन हाँ जी मेरा बिल्कुल। सवाल ऐसी हदीस पर जरा है, इसी हदीस लेकिन पर। लेकिन एक बात और भी है पीर साहब, जी जी जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि हमारे दावे की बुनियाद जी वो इल्हामात और सच्ची वही है हाँ जिसके रास्ते में अगर कुरान वो हदीस कोई भी हदीस आए जी। तो हम उसको रद्दी की टोकरी में डालते हैं। तो मैं जो समझा रहा हूँ, आप उस बात को जज्बात में लेकर नहीं समझना चाहते, आप यही मैं तो कहता जज्बात की हूँ। तो बात ही नहीं, आपकी बात टेक्निकल बिल्कुल ठीक है, हाँ, टेक्निकली मैं आप क्या बिल्कुल कह रहा ठीक हूँ, है। आप उनको कहो कि तुम कुरान और हदीस को मानते हो अपने कायद के फहम पे। फहम पे पूरी बात नहीं करते। हाँ, ये कहो। ये जो गलत ये है मेरे सवाल का जवाब है पीर साहब। जब भी पेश करोगे, आप अपने कायद की बात पेश करोगे, हम पेश करेंगे तुम्हारे कायद ने ये कहा है, वो मानना होगा तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुसलमानों की आपने सही दलील बात- पेश नहीं कर सकते। मुसलमान क्या समझे? क्योंकि आपके अकायद मुसलमानों के अकायद नहीं हैं। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास हमारे दलील हैं। फहम सलफ हम मानते हैं, आप फहम सलफ को नहीं मानते, आप सिर्फ फहम अपने कायद का पेश कर सकते हैं। ये कहो। जी जी, ये पता बात पड़ा? तो यही बात तो हम हाँ, सब पता पड़ा यहाँ पर कुरान मानते हैं, किसी आलिम का दलील दे रहा है, तुम्हारे आलिम ने ये लिखा, भाई क्यों पेश कर रहे हो तुम फिलाने साहबी ने ये कहा, क्यों भाई? जबकि आप कुरान हदीस अपने कायद के फहम पे लेते हो। जो आपके कायद ने कहा ये ढेर है हदीस का, माज़अल्लाह मैं नहीं मानता, लात मार देता हूं, फिर कहाँ आप साहबी का दलील दे रहे हो भाई? और दूसरी बात पीर साहब जो ये इस तरह से आप बात करो। दलील ना ना क्या ना, तो दलील? कुरान हदीस नहीं मानता तो बात आगे नहीं जाएगी ना भाई। नहीं जाएगी बात करने के लिए आप और इस पर मिर्ज़ा साहब ने जो अब्दुल्ला अथम के साथ जो मुनाजरा हुआ ना जंग मुक़द्दस के अंदर, उन्होंने ये बात मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद भी लिखी है कि जो हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही है, अपना दावा और दलील अपनी इल्हामी किताब से पेश करें। मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद भी ये कहा है कि मेरे दावे की बुनियाद मेरे इल्हामात हैं, ना कि कुरान और हदीस। अब जो उनके इल्हामात हैं जिनको कंपाइल किया जमात अहमदिया ने बाद में, उन इल्हामात के ऊपर हम यही तो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ख़ुद जब ये कहते हैं कि अपने इल्हामी किताब से अपने दावा और दलील पेश करो, तो फिर कुरान और हदीस तो हमारे मुसलमात हैं या हमारी इल्हामी किताब है। वो मसला ही अलग है। यूसुफी साहब, आपके मुताबिक बनी इसराइल वाले जो हैं, जो ब्राइडल लगाते हैं, ये कुरान को मानते हैं? वो तो कहते हैं ना, हम मानते हैं। आप मानते हैं कि वो कुरान को मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो कुरान पाक को अपनी मर्जी से लेते हैं, ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं, मैंने नज़ूल पर वो जब कहते हैं मैं हमारे पर कहूँ नाज़िल होता है। जो भी कुरान के मतन को तो मानते हैं ना, मतन का इनकार तो नहीं ना करते, अल्फाज का इनकार तो नहीं ना का करते। इनकार नहीं करते, लेकिन फहम फिर क्यों वो अपनी कहते हैं मर्जी का आप? लेते हैं। भाई फहम अपनी मर्जी का लेते हैं तो आप कहते हैं वो कुरान को नहीं मानते। जब ये फहम अपनी का लेते हैं, हम कहते हैं कुरान को नहीं मानते, तो फिर हमारे साथ झगड़ा क्यों है? जो बनी इसराइल वाले हैं ना, वो तो साफ क्लियर कट सबको नजर आ रहा है। भाई नजर जो आ रहा है, कुरान के मतन में तब्दीली तो नहीं ना करते, मतन को तो मानते हैं ना, मतन को मानते हैं, तो फिर कह सकते हैं आप वो कुरान को मानते हैं। मैंने जो बात पूछी है, कुरान को मानते हैं, ये बात कि आप तस्लीम करते हैं बनी इसराइल कुरान को तस्लीम बिल्कुल करते मानते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल मानते हैं। नहीं, वो मतन को मानते हैं, फहम को नहीं मानते, तर्जुमा अपनी आहो, मर्जी का लेते हैं। बिल्कुल मतन को मानते हैं, फहम को नहीं मानते। अभी आपने कहा कि हम कहेंगे वो कुरान को नहीं मानते, भाई ये आपने खुद यूसुफी साहब आपके अल्फाज हैं। इससे मसला नहीं हल हो सकता ना कि अगर वो कुरान पाक के मतन को ना मानेंगे फिर तो बात ही नहीं हो सकती ना। मतन को तो वो मानते हैं। फिर लोग ये दावे करते हैं कि हम उनसे बात नहीं करते, बात ये वहाँ है, टाक रुक जाती है, कोई मसला नहीं, हमारी टाक रुक जाए तो मसला बन जाता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये। नहीं, वो जो है ना बनी इसराइल वाले नहीं भाई, वो सारे कुरान को मानते हैं, सारा मतन मानते हैं, लेकिन वो भी मिर्ज़ाइयों की तरह अपना ही फहम लेते हैं। हाँ। तो हम सबसे बड़ी उन बात कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी हैं। वो कहते हैं कुरान पाक हज़रत और हम नहीं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी नहीं है मौलवी साहब। वो उनको इनकारी हैं, इनकारी हैं, वो गालियां मैंने देते जो हैं। बात किया कुरान के मुनकर, उनको कह नहीं, सकते वो हैं एक वो मिनट, कुरान एक को मिनट, नहीं मानते। नहीं, नबी पाक- बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, यार, एक नहीं मिनट। कह सकते। नहीं भाई, कुरान को तो मानते हैं वो हमको दलीलें भी ओ भाई। निकाल कर अपना फहम उठा कर हमको कहते हैं।
रसूल को। भाई ये एकदम पागल इंसान है, पागल 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 गंजा पागल आया हुआ है। अच्छा अच्छा भाई सुनो, कौन पागल बेरस्कानी भाई? ये गंजा खामखा गालियां लिख रहा है तो दूसरा कोई शातमियत करेगा, फिर जो है साथी गर्म हो जाएंगे। बात यह है, अच्छी तरह से समझ लो, कुरान हदीस को हमारी नज़र में वो नहीं मानते, मुसलमान नहीं हैं, ये अलग एक नुक्ता है। वो कहते हैं हम कुरान और हदीस को मानते हैं, हमें उनको जवाब दिए देना है कि भाई आप कुरान और हदीस को मानते हो किसके फहम पे? जिसको आप नबी मानते हो उसके फहम पे, और ये फहम काबिल कबूल नहीं। लेकिन गुफ्तगू बढ़ाने के लिए बिल्कुल आप कुरान और हदीस को मानते हो, लेकिन किसके फहम पे? अपने कायद के पेश कीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये आपके लिए हुज्जत है, फहम आपके कायद का, ना कि मुसलमानों का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी अच्छा बात जी जी दूसरी बात, आपके लिए एक हुज्जत आपके कायद हैं, उनके लिटरेचर है, उनकी किताबें हैं, जी। अच्छा ये पीर तीन साहब, मानो जी। हाँ जी पीर साहब, अभी आप बैठे हैं और नईम भाई भी बैठे हैं, तो एक छोटी सी बात पूछ लूं। राना काशिफ साहब कल आए थे मुझसे ना तो बड़ी बात पूछ ले, नईम साहब से छोटी। राना काशिफ साहब कल ब्राड पे आए थे ना, तो यहाँ पे साहब मेरा सवाल अधूरा है, वो आप अच्छा हो गया ना मेरा मलक सवाल जी। क्लियर करें, ओ मलक, मेरा सवाल क्लियर करें। आप मलक दोनों का साहब मौका बैठे है, हैं एक ना। कहते हैं ਤੁਸੀਂ एक सवाल कहता कर है रहे कि हो तो आमिर भाई इतने बैठे हुए। मैंने सवाल आप लोगों के सामने रखा है कि ये जो बनी इसराइल वाले ब्राड लगाते हैं, इनको कुरान का मानने वाला कह सकते हैं? वो यूसुफ साहब कहते हैं नहीं। नहीं कुरान को मानते नहीं भाई, कुरान को मानते नहीं, हैं। एक कहता है एक मानते मिनट हैं, यार, कहते हैं नहीं एक मानते। मिनट। उनसे वो अपना फहम निकालते हैं जो उनका है। वो बेसिकली एक फितना है, यहूदियों की तरफ से डाला गया है, उसको छोड़ दे। मैं फितने वो को भी नहीं पूछ फितना रहा, है, कोई और उसकी ये मिर्ज़ाई भी तशरीहात फितना ही मैं है। नहीं मांग रहा, तशरीहात मैं नहीं मांग रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल बिल्कुल फोकस है। और नईम साहब नहीं ने भाई, गल तो- कर ली है यार, नहीं कम भाई, यार। जज़ाकल्लाह। नहीं भाई, बात सुने, वो कुरान के इनकारी हैं, साफ साफ बात है। बात तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, पीर साहब ने बड़े तरीके से आपको समझाई है, या आप समझना नहीं चाहते या बात को लंबा करना चाहते हैं। बात यह है कि जब आप किसी दीन पर हैं, अगर मज़हब इस्लाम पर हैं, तो फिर आप अपनी दलीलें कुरान और हदीस से दें। अगर आप उस पर नहीं हैं, आप माने, पढ़ें या ना पढ़ें, उनके लिए वो एक आम किताब है, वो पढ़ सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो चाहे तो। हमें इस बात पे मत, हम उसको कुरान से दलील नहीं देंगे। अगर हम देंगे तो हम अपने मज़हब की दलील देंगे, हम अपने जिस फ़िरका से जिससे हम तल्लक रखते हैं हम उसकी बात करेंगे, ना कि हम ये कहें कि यहूदियों को हाँ ठीक है, कुरान में अल्लाह के नबी ने सब कुछ हमें बताया, एज ए मुस्लिम हम हर चीज़ बता सकते हैं, मगर वो हमारी किताबों से दलील नहीं देंगे। इसका एक वाक़या है, थोड़ा सा मादत के साथ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार की हुकूमत आई, तो वहाँ पे यहूदी जो थे ना, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार की ज़ात से परेशान हो गए, डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें यहूदियों को, पहले क्योंकि आपने बहुत सारी जंगों में ऐसा किया था कि उनके ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह सरकार ने फरमाया कि ये आप मत सोचना कि मैं आपका फ़ैसला कुरान से करूँगा, आपका फ़ैसला आपकी किताबों से करूँगा मैं। बात समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है, पीर साहब ने आपको बड़े तरीके से समझाया। कट गई है, मेरे ख्याल कॉल आ गई है, कौन आ गया होगा? कॉल आ गई है। अच्छा कौन आ गया होगा? मैं आ गया तरतली सुन लीजिए, तरतली भाई सुन लीजिए। बात यह है, नाइम साहब ये कह रहे हैं, क्या ये जो मुनकरीन हदीस है ये कुरान को मानते हैं? इसका जवाब है नहीं। अच्छा, अगर हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका दावा है कि कुरान मानते हैं, उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, लेकिन फहम तो तुम्हारा है ना, तो तुम अपना जी फहम मादत करो। कॉल आ गई थी मेरी। जी नहीं भाई, यही चीज़ है, अगर मैंने गलत ना कहा तो ये सारे माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, तो बात यही थी। अच्छा पीर साहब, वो मलिक कैसर भाई शायद आपको मेरी बात करने लगे थे। कल मैं इस रोड पे आया था, तो वहाँ पे ना कल ऐसे ही बस मैं झगड़ा कर लिया। झगड़ा क्या, बस मैंने बात की मना किया था, वो नहीं माना।
अच्छा जी, अगर एक बंदा है वो कह रहा है, एक बंदा के वो एक जमात है पूरी। राणा साहब आपने 6 मिनट बात कर ली है, मेरे तरफ उसका जवाब सुन ले। ये बात मैंने शुरू में कही थी, जो बात मैंने मिसाल दी है ना, यहाँ पर यही लोग जो मुझे कह रहे हैं कि गुफ्तगू का